اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج میں آپ کو 1.25 درود پاک کی نیت کا طریقہ اور فائدے بتانے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اسے دوسروں کے فائدے کے لیے اسے شیئر بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے 1.25 درود پاک پڑھا اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ نہ صرف زندگیاں بدلی بلکہ درود پاک ان کی زندگی کا حصہ بھی بن گیا۔ 1.25 درود پاک پڑھنے سے باطن کی دل کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے اتر جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو مسائل حل نہیں بھی ہوتے تو ان کے حل ہونے کی امید نظر آنے لگتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ 1.25 درود پاک پڑھنے والے کی درود و دل و روح میں اتر جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دل و روح کی دنیا حقیقی طور پر بدل جاتی ہے۔ اس کے اعمال نامے میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے، جس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ بھی شروع کر دیں درود پاک پڑھنا، دیکھیں پھر کیا ہوگا آپ کے زندگی میں۔ یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس بندے کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور سب سے مین بات اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے اعمال نامے میں 12,50,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے 12,50,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر 12,50,000 بار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے 12,50,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی یہ نیت کریں، اتنے درجات، اتنے فائدے آپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ جب اتنی بڑی چینجنگ آتی ہے اعمال نامے میں تو پھر حالت بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کردار بھی بدل جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے معاملات بھی بدل جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ سکون روحیں میں پھر جاتا ہے، یقین دل کی دنیا پر قابض ہو جاتا ہے، امید کی لازوال شمع روشن ہو جاتی ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، اپنے پرائے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اجنبی لوگ سلام کرنے لگتے ہیں، کل تک جو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب وہ دیکھنے کو ترستے ہیں، گھر میں سفر میں لوگ عزت دینے لگتے ہیں، منافق لوگ زندگی سے دفع ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ کریم کا خوف و عشق پیدا ہونے لگتی ہے، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو آدمی درود شریف پڑھنے لگتا ہے اس کا دل روشن ہو جانے کی وجہ سے حق کا راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، نظر کے بد کے اثرات ہوں تو زائل ہو جاتے ہیں، تعویذات کے جادو کی جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ہزاروں وائف کی رجت ہو تو ختم ہو جاتی ہے،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मोमनो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो ताकि आपको भी ये सब फ़वाइद जो हैं ये हासिल हो सकें। और फिर ना दिल में किसी का डर रहता है और ना दिल में किसी से नफ़रत रहती है, ना दिल में तकब्बर रहता है, ना दिल में हसद रहता है, ना दिल में नफाक रहता है, ना दिल में शहवानी कोई शैतानी ख्यालात रहते हैं, ना दिल में किसी का दुख रहता है, ना दिल में दुनिया का दर्द रहता है, ना दिल में दवा रहती है और ना दिल में कोई बेवफा रहता है। इन सब चीज़ों से दिल पाक साफ हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ लें, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। 1.25 दुरूद पाक पढ़ने वाला अब एक नई दुनिया में आ जाता है। इस दुनिया में आने के बाद इसके दिल में सुकून ही सुकून होता है, सरूर ही सरूर होता है, नूर ही नूर होता है, अनजाने खुशी का हर वक्त एहसास रहता है। दिल के असरात चेहरे पर आने लगते हैं, चेहरा निखरने लगता है, आंखें चमकने लगती हैं, होंठों पे हर लम्हा मुस्कुराहट आ जाती है, अदाओं में आजिज़ी आ जाती है, निगाहों में हया आ जाता है। मुसलमानों ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक दिन मरना है, वो दिन कौन सा है ये किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जब किसी का अजल आ जाता है तो वो एक लम्हा ना आगे होता है ना पीछे। तो खुदारा मरने से पहले अपने अकाउंट में यानी अपने नामा अमाल में 1.25 दुरूद पाक ऐड करवा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद, ताकि ना सिर्फ आपकी बकिया ज़िंदगी जो है उसमें सुकून आ जाए, बल्कि आपकी कब्र भी मुनव्वर हो जाए और आप बरोज़े क़यामत कमली वाले आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के भी हकदार बन जाएं। 1.25 दुरूद पाक पढ़ना कैसा है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा काम नहीं आपको करना पड़ेगा, बस आप सिर्फ एक नियत कर लें और इस तरीक़ाकार के मुताबिक अपना काम शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आप 1.25 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो पहला तरीका यह है कि आप रोज़ाना 3125 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, तो 40 दिनों में आपका 1.25 दुरूद पाक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के लिए रोज़ाना इतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल है, तो वो अपने हिसाब से जितनी तादाद में आसानी से पढ़ सकता है तादाद लिखता रहे। एक दिन वो लम्हा भी आ जाएगा जब आपका नाम भी 1.25 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले अजीम लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मुझे गुनाहगार को भी दुआओं में याद रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। 1.25 मरतबा कौन सा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? वैसे तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल जो दुरूद पाक है वो आपको भी पता है कि वो दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी है। लिहाजा जब भी आप नियत करें 1.25 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की, तो सबसे जो अफजल दुरूद है दुरूद इब्राहिमी, उसकी नियत करें कि मैंने ये दुरूद 1.25 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक का एक ऐसा सीगा पढ़कर 1.25 मुकम्मल करें तब ही ठीक है। अगर कोई मुख्तलिफ सीगे पढ़कर 1.25 की तादाद मुकम्मल करे तब भी कोई हर्ज नहीं, सारे दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, लेकिन एक दुरूद पाक को अपना विरद बना लें जो आपके कल्ब व ज़ुबान से जारी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो बहन भाई ये पोस्ट पढ़कर 1.25 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करता है, कमेंट में मेंशन कर दे, अल्लाह ताला उसे इसकी नीयत करने में मदद पूरी करने में मदद इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़वाते रहें। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी शान वाला काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। ऐ मोमनो, अभी से नियत कर लो कि हमने दुरूद पाक 1.25 मरतबा पढ़ना है, और जो कुछ ये आपने सुना पढ़ा है ये सब फ़वाइद आपको हासिल होंगे। तो वीडियो के इख्तिताम पर चले एक बार फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ लें।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی